Could you please go to your LMS and have a look what we have today? For today, we are doing lab 6, isn't it? It's already uploaded via LMS. Please go and have a look. And as I said, we need VLab Amrita for today. So everyone already has an account with VLab Amrita, right? Then we can start now, I think. ম্যাম ল্যাবের এক্সামের বদলে কি অন্য কিছু হবে পরে? I'm not very sure of it. I'll let you know once I get this decision first, okay? I think School of Science and everyone exam committee, they will have some meetings and they'll talk to each other what we should do about labs and theories as well. আজকে কি ম্যাডাম ল্যাব 7 হবে? Lab 6. Okay. So আজকে আমাদের lab 6. আপনি কি স্ক্রিন শেয়ার করছেন ম্যাম? Can't you see my screen? না ম্যাম। No, ma'am. Oh, okay. Now, can you see my screen now? Yes ma'am. Yes, ma'am. All right. So this is our lab today. I'll go through this one very quickly. This is a very familiar phenomenon, which is interference of light. Do you know interference? Did you hear about double slit experiment, Young's double slit experiment? Yes ma'am. Okay, very good. So what we did have there were two slits and they had a common source of light. So the source from both slits had same wavelength of light, same frequency, same amplitude, because they had a common source, right? And then because there were two slits or double slits, they had a fixed some path difference or phase difference if we let them reach or let them incident onto some screen. না আমাদের যেটা ছিল ইন্টারফারেন্সে দুইটা স্লিট ছিল যাদের একটা কমন সোর্স থেকে লাইট দেওয়া হতো এবং লাইটটা কমন সোর্স থেকে আসছে জন্য এই লাইট দুইটা স্লিট থেকে যে লাইট আসতো তাদের ওয়েভলেন্থ, ফ্রিকোয়েন্সি, অ্যামপ্লিটিউড এগুলো সেম ছিল, রাইট? এদেরকে আমরা বলতাম কোহেরেন্ট সোর্সেস। এবং এই দুটো কোহেরেন্ট সোর্স থেকে লাইট যখন আসে স্ক্রিনের একটা পয়েন্টে পড়লে দুইটা স্লিট যেহেতু তাদের মধ্যে একটা পাথ বা ফেজ ডিফারেন্স তৈরি হয়ে যায়, রাইট? সো they got coherent rays from two slits and these two rays got a phase difference or corresponding path difference. When they incident onto each other in phase, we could see bright light. But when they were incident onto each other out of phase, we saw nothing or dark. মানে আমাদের এই যে দুইটা রে কোহেরেন্ট সোর্স থেকে আসছে যাদের মধ্যে একটা পার্ট ডিফারেন্স আছে, এই রে যখন একটা আরেকটার উপরে সমদশায় পড়ে তখন আমরা লাইট দেখতাম, রাইট? আর যখন বিপরীত দশায় পড়তো তখন কি হতো? ডার্ক, কিছুই দেখতাম না। এরকম সাউন্ডের ক্ষেত্রেও হতে পারে। সাউন্ডের ক্ষেত্রে হলে সেটা আমরা শব্দ শুনবো আর বিপরীত দশায় পড়লে শব্দ শুনবো না, এরকম ব্যাপারগুলো ছিল। অলরাইট, যেটাতে আমরা লাইট দেখব that were constructive interference. But when we didn't see a light or we saw dark, that was because of
ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্স। আমাদের লাইট যেটা দেখতাম সেটা ছিল আমাদের গঠনমূলক ব্যতিচার, আর আরেকটা ছিল কি ধ্বংসাত্মক ব্যতিচার, রাইট? We term them in a similar way. Right. So, everyone, did you understand this theory behind interference? Yes, ma'am. Okay, very good. Now, we are going to do the same here. See this lens? This lens got some light source incident onto this lens, and for one source, see here, see this is a ray of light, right? Incident onto this lens. Now, part of it is going to refract, and then it's again going to refract due to this air medium. So this is the same ray of light. We got the same ray here. A part is going to reflect from this surface or curved surface. Some part is going to refract. মানে এই যে একটা রে এসে পড়লো যে লেন্সটার উপরে, সেই রেটা লেন্সের ভেতর দিয়ে যখন আসে তখন কিছু পার্ট, যেহেতু লেন্সটা কি স্বচ্ছ না, কিছু পার্ট হচ্ছে রিফ্লেক্ট হয়, কিছু পার্ট হচ্ছে রিফ্র্যাক্ট হয়। রিফ্রাকশন হবে কোথায়? এয়ার মিডিয়ামে। রিফ্রাকশনের পর আবার নিচে তো স্বচ্ছ না, সেটা আবার রিফ্লেকশন হবে। তাহলে রিফ্রাকশনের পরে রিফ্লেকশন আর প্রথমে রিফ্লেকশন, এই দুটো রে কি সেম রে থেকে আসছে, তাহলে এই দুটো কোহেরেন্ট হয়ে গেল না? And now, if these two rays incident onto each other in phase, is going to be constructive interference. মানে এখন আমার যে এই দুইটা রে, যেটা সেম একটা রে থেকে আসছে, যাদের মধ্যে আমার যে এইখানে একটা পার্ট ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে, একটা সরাসরি রিফ্লেক্ট হলো, আরেকটা কি রিফ্রাকশনের পর রিফ্লেক্ট হলো, একটা পার্ট ডিফারেন্স তৈরি হয়েছে, কিন্তু রে দুটো কি কোহেরেন্ট। এটা যখন একটা একটার উপর ইন ফেসে পড়বে বা সমদশায় পড়বে, তখন আমরা লাইটটা দেখতে পাবো। যখন বিপরীত দশায় পড়বে তখন আমরা দেখতে পাবো না। মানে এটা আমাদের কনস্ট্রাকটিভ আর ডিস্ট্রাকটিভ ইন্টারফারেন্সের জন্য হচ্ছে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার টু ইউ এভরিওয়ান? ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? না ম্যাম, একটু আবার যদি বলেন। আচ্ছা, এই যে আমার এই সেটআপে এখানে যে একটা লেন্স আছে, এই লেন্সের উপর থেকে দেখতে পাচ্ছেন না লাইট এসে পড়ছে? লাইট প্রথমে ম্যাম এই যে এটা আমরা দেখাবো, আমরা আজকে যখন ল্যাবটা করব তখন আমরা দেখব যে আমরা যখন লাইট অন করি তখনই এই জিনিসগুলো তৈরি হয়। লাইট অন করলে লাইট এসে পড়বে, পড়ার পর লেন্সের সারফেসে কি হবে, এখানে রিফ্রাকশনটা হচ্ছে, কিন্তু এটা তো অস্বচ্ছ। Due to that fact, some part of this ray is going to reflect. মানে এই রেটার একটা পার্ট রিফ্লেক্ট হয়ে যাবে এই সারফেস থেকে, কিন্তু কিছু পার্ট কি আবার রিফ্রাকশনও হবে, কারণ এরপরে কি আছে? এয়ার মিডিয়াম। তো এখন এই রিফ্রাকশনের পর কি আবার নিচে কিছু নাই, আর কোথাও যেতে পারবে না, সে কি আবার রিফ্লেক্ট হবে। তার মানে এই একটা সেম রে থেকে কিছু পার্ট আগেই রিফ্লেক্ট হয়ে গিয়েছিল, আর কিছু পার্ট কি এই যে এতটুকু পার্ট ডিফারেন্স নিয়ে রিফ্রাকশনের পরে রিফ্লেক্ট হলো, রাইট? তাহলে এই দুটা রে কি কোহেরেন্ট, সেম লাইটের রে থেকে আসছে, তার মানে তাদের প্রপার্টিও সেম হবে, কোহেরেন্ট। এবং তাদের মধ্যে কি আছে? একটা পার্ট ডিফারেন্স আর করেসপন্ডিং ফেজ ডিফারেন্স। তাহলে ইন্টারফারেন্স হওয়ার যে দুইটা শর্ত, এর কি ফিল আপ করে না? আপনার ডাবল স্লিট থেকে যেটা জানেন, কোহেরেন্ট রে থেকে আসতে হবে। তো ওই দুটা রে, কোহেরেন্ট রে গুলো যখন একটা আরেকটার উপর পড়বে উইথ সাম পার্ট ডিফারেন্স আর ফেজ ডিফারেন্স, তখন ইন ফেসে পড়লে আমরা সেটা দেখবো, আউট অফ ফেসে পড়লে দেখবো না। ঠিক আছে? তো এই সেম ফেনোমেনন এখানে হচ্ছে যে এই দুইটা রে যখন একটা আরেকটার উপর ইন ফেসে পড়বে আমরা দেখবো, আউট অফ ফেসে পড়লে দেখবো না। এবং এখানে প্যাটার্ন তৈরি হবে কি কেন বলেন তো? এই যে এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছেন, এখানে কোনো এয়ার নাই কিন্তু, রাইট? সো এট দিস পয়েন্ট অর দ্য পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট, এই যে সারফেসটার উপর লেন্সটা আমার রাখা, এখানে যে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট, এই জায়গায় কি কোনো এয়ার ফিল্ম নাই, এই জন্য মাঝখানেটা কি আমি দেখতেই পাবো না।
এই পার্ট ডিফারেন্স দিয়ে তৈরি হয়ে রেগুলো একটার উপর পড়তে পারছে না। তাহলে আমি দেখবো হচ্ছে ওপর থেকে দেখলে এই জায়গা থেকে কিছু দেখতে পাবো না। এই জন্য মাঝখানে কি সেন্ট্রাল ডার্ক স্পট তৈরি হবে, এই সেন্ট্রাল ডার্ক। এরপরে যখন ইন ফেসে পড়বে ব্রাইট, আউট অফ ফেসে পড়লে ডার্ক, এভাবে চলতে থাকবে। এই জিনিসটা হবে সার্কুলার। কেন হবে? কারণ দেখেন এই লেন্সের এই এটা কি, এই সারফেসটা হচ্ছে কনকেভ, অবতল, তাই না? আর আমি যদি এই পাশ থেকে দেখি তাহলে এটা কনভেক্স আর উত্তল। তাহলে হচ্ছে আমার এটা যেহেতু সার্কুলার, এই চারদিকে সমান এয়ার ফিল্ম থিকনেস থাকবে। এটা হচ্ছে পয়েন্ট অফ কন্ট্যাক্ট। এই চারদিকে এই পয়েন্টটা আমি যদি ধরি, চারদিকে আমি এখানে 2Dর উপর দেখতে পাচ্ছি জিনিসটা, কিন্তু আসলে কি এটা 3 ডাইমেনশনাল সেট আপ, রাইট? তো আমি চারদিক দিয়ে যদি ঘুরি তাহলে সেম এয়ার ফিল্ম কি, সেম থিকনেসের এয়ার ফিল্ম আমি চারদিকে পাচ্ছি। এরপরে যদি আরেকটা পয়েন্ট দেখি আমি, এখানেও থিকনেসটা কিন্তু এয়ারের আরেকটু বাড়ছে, বাট ইটস অ্যারাউন্ড দিস লেন্স, রাইট? এগেইন the same thickness will be around the whole lens. এই জন্য আমাদের সেম থিকনেস এয়ার ফিল্ম লেন্সের চারদিকে থাকার জন্য এখানে সার্কুলার রিং তৈরি হচ্ছে। অলরাইট, আরো ডিটেইল থিওরি আমরা এখানে দেখতে পাচ্ছি। প্লিজ গো অ্যান্ড হ্যাভ এ লুক। বাট আপনাদের যে জিনিসগুলো জানা জরুরি আমি সেগুলো নিয়ে কথা বললাম। ইজ দ্যাট ওকে? Everyone, did you understand me? Yes, ma'am. Okay, then let's go and have a look into our task today. So group wise, we have different radius of curvature. So let's go to VLab. I'm going to copy and paste this one for you here. All right, we have to go to physical sciences, and then we'll look into laser optics. Here, what's our task today? We have Newton's ring, wavelength of light, or refractive index. So we are going to do what? Radius of curvature, isn't it? See, we are going to do R, but here in our simulation we already have R. So we will be determining R, and then we'll try to calculate percentage of error. Is that all right? So we'll be doing Newton's ring, wavelength of light, sub, and if I click on simulator, I need a login ID. I think by now everyone has login ID for VLab Amrita, right? I'm going to copy and paste this one for you as well. So please go to this one. Now, everyone, are we all here on this page? Can you see this page? Yes, ma'am. So you cannot really see anything here. It's already dark. Let's have a look for measurement. See, this one, the small scale, this is our vernier scale. It got 50 divisions. From besides 0, I got 10 here, another 10 here, then here I got 50 divisions. And for main scale, this is our main scale. So main scale got, so this is 3 and this is 4. This is in between 3.5. So this should be 3.1. So the first one should be 3.05. Each division of our main scale is
0.05 centimeter. Is that clear? Can you see the scales? Yes, ma'am. So this is now enlarged. So I think this is better now. See, from here to here, I have 0.05 centimeter. So one division means 0.05 centimeter for this main scale. And this vernier got 50 divisions. So our least count should be what? Here. We have to measure least count, right? So LC is equal to the minimum division of main scale or smallest, can you see this? Smallest division of main scale divided by number of division of vernier scale. Vernier scale. Can you see this? So smallest division of main scale was 0.05 centimeter. And we got 50 divisions for our vernier scale. So what we have now for least count? Can someone please calculate this one? Madam, number of division ki 50. তাই না দেখলাম এখানে দেখেন তো গুণে দেখেন তো কয়টা হয় এ পর্যন্ত 50 না আমার তো তাই মনে হলো আপনি দেখেন তো কত মনে হচ্ছে আমার ভুল হতেও পারে রাইট so please have a look how many divisions we have here. .01, ma'am. What least count? So I should With the write calculation. 0.01 centimeter, right? Least All count. right. Okay. All right. So what else? Can you hear me? Is that all right? Or should we have 0.001? 1001. Can you all hear me? 0.001. All right. So far, so good. So let's have a look. What should we do? We should determine diameter of
ring front. Yes. Ma'am, smallest Yes. division of a scale. একটু উপরে Main scale. হ্যাঁ এটা স্মলেস্ট ডিভিশন অফ মেইন স্কেল, এটা 0.05 সেন্টিমিটার। এটা কিভাবে একটু যদি বোঝান আমাকে। this one. This is 3 and this is 4, right? So this should be Yes, ma'am. 3.1 and this should be 3.05 then, isn't it? So 3.05 minus 3, this is 0.05. So the smallest division or one division of main scale is 0.05. আমাদের নরমাল স্কেলগুলোতে আমরা কি দেখতাম 0.1 করে করে অ্যাপ্রোচ করতো। এই স্কেলে 0.1 এর মাঝখানেও একটা ডিভিশন আছে। আচ্ছা, 0.1 এর মাঝখানে যদি কোনো ডিভিশন থাকে 0.1 এর তাকে আমরা মাঝখানে যে কি বলবো? ডিভিশনটা আছে 0.0. সেটা হচ্ছে 0.05। ঠিক আছে ম্যাম। 0.0. All right. Okay, everyone, let's start now. Are you all ready? For each group, I got different radius for lens. So I think I got someone for 30 or 40, but it starts from 50. So I'll go and edit your LMS. So you won't find anything else smaller rather than 50, right? So let me go and change it for you. Did you have a look? What should we do here today? We have to set different radius for each group, right? So for each group, I specified radius for the lens. So you won't find 40 or 30, right? So that's supposed to be 55. This is say 65 and 75. All right. So we won't find anything smaller than 50. Okay. So far so good. Let's go for lights on. You should click lights on. When lights on, then you'll be able to see Newton's ring or the pattern after interference of light. Now, let's say our radius is set to 50 centimeter and we are using sodium. So for sodium, we can choose anything else, but we'll stick to sodium and go and have a look online for the wavelength of sodium. All right. So wavelength of light for sodium. Let me know how much do we have for sodium. All right. Now, what we should do, we should click on this. Can you see these rings clearly? If you cannot, then you should click on this too. See, the pattern is changing. I think for me, the pattern before was okay, right? And now we have to take measurements. What should we do? We have to take radius for rings. So say for ring 1, we'll take both left side and right side. So we have to take linear scale reading, then circular vernier scale reading, circular here, and then value of CSR, and then total reading. So
So let's see, we are doing for ring 1. Everyone, can you all view this screen? Are you able to do it yourself? Is there someone who is left behind? ম্যাম আমার স্ক্রিন শেয়ারটা আটকায় আছে। Please do respond. হ্যাঁ ম্যাম স্ক্রিনশট তো সবারই কি একই অবস্থা? হ্যাঁ Yes, ma'am. Screen দেখতে share. পাচ্ছেন না? Yes, জি ম্যাম। note করুন। ম্যাম লেট করে বলবেন আসছে না, আমি একটু লেট করে আসছে পজ হয়ে আছে। ম্যাম আপনি কথা বলার অনেকক্ষণ পরে হচ্ছে এই পরে স্ক্রিনের আসে। অ্যাক্টিভিটিস গুলো দেখা যাচ্ছে। তো ম্যাম আমরা কনফিউজড হয়ে যাচ্ছি আসলে মানে। আচ্ছা, তাহলে আমি স্টপ করে আবার দেখি। আমি নেটওয়ার্ক সুইচ করেছি এর মধ্যে। আমি তো সুইচ করছি আপনাদের ল্যাবের ম্যানুয়াল আর আমাদের ম্যাম আপনার কথা have বাফার some হচ্ছে। difficulties or any problem, we can solve that immediately. Alright? কথাও এখন বাফার হচ্ছে। Very good. I'm using actually better network today, but I don't know why it's happening. না আমার এখানে ক্লিয়ার আসছে ম্যাম। Is my camera on? Clear আসছে। আচ্ছা আচ্ছা, তার মানে মনে হয় যে আপনাদের কারো কারো পার্সোনাল নেটওয়ার্কের প্রবলেম হতে পারে। আচ্ছা, আমি একটু স্লোলি তাহলে যাই। হ্যাঁ, আমি বেশি ফাস্ট যাব না। ক্যান ইউ অল সি দিস? এই প্যাটার্নটা কি সবাই দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম। Yes, ma'am. আমি যদি মাইক্রোস্কোপের এখানে উপর নিচে ক্লিক করি, এটার প্যাটার্নটার কখনো স্বচ্ছ কখনো হচ্ছে একটু অস্পষ্ট হয়ে যাবে, রাইট? তো দিস ইজ ফর মাইক্রোস্কোপ সেট আপ অ্যান্ড দিস ওয়ান ফর রিডিং। মানে আমরা যখন রিডিং নিব তখন এইটাকে উপরে নিচে ক্লিক করলে ডানে বামে এটা সরবে। তাহলে উই নিড রেডিয়াস অফ ফার্স্ট রিং। লেটস সে উই আর টেকিং রেডিয়াস ফর ডার্ক রিংস। মানে আমরা যদি ডার্কের রেডিয়াস নেই, সবসময় আমাকে ডার্কের রেডিয়াস নিতে হবে। আমি যদি ব্রাইটের রেডিয়াস নেই, সবসময় আমাকে ব্রাইটের রেডিয়াস নিতে হবে। ইজ দ্যাট ক্লিয়ার? ইয়েস ম্যাম। So we'll be doing it for ring 1. দেখি বেশি সরে গেল আমার। সবাই দেখতে পাচ্ছেন আমি কিভাবে সরালাম? আমি ডার্কের রেডিয়াস নেই। এখন কি দেখা যাচ্ছে? এই যে নিচে মাইক্রোস্কোপের একদম নিচে যে দুইটা অ্যারো আছে না, স্ক্রুর ভেতরে যে অ্যারো দুইটা, জি ম্যাম দেখতে পাচ্ছি। এটা দেখতে পাচ্ছেন? এটাকে উপরে নিচে দিলে ডানে বামে সরবে মাইক্রোস্কোপটা। অলরাইট, এই যে এই স্ক্রুটা। এখন আমি দেখি এই যে আমাদের ছোট স্কেলটা, এটার যে জিরো সেটা কোনটাকে ক্রস করলো? এটাকে ক্রস করে গেছে না? এই জিরোটা উপরে যে জিরোটা, এটাকে ক্রস করে গেল না? এটা কত? এটা হচ্ছে 2.9, এটা হচ্ছে 2.8, 7, 6, 2.5। এটা তার আগেরটা কি 2.4 হবে? মানে বড় দাগগুলোর কথা বলছি, ছোটগুলো কিন্তু 0.05 করে, আর এগুলো হচ্ছে 0.1 করে করে। তাহলে এখানে হচ্ছে আমার 2.4 কে এই যে আমার ছোট স্কেলটার জিরো সেটা ক্রস করে গেছে, তাই না? ক্যান ইউ অল সি দিস? বেটার যে আপনারাও আপনাদের লাইট অন করে আমার সাথে সাথে কাজটা করেন, তাহলে বোধহয় ক্লিয়ার হবে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছি আমরা? ইয়েস ম্যাম।
দেখতে পাচ্ছি Did you understand me? How I did take a reading? ম্যাম রিডিংটা নেওয়াটা বুঝি নাই। আচ্ছা, এই যে ছোট স্কেলটা 0 দেখতে পাচ্ছেন না? এটা আমি যে এরো দিয়ে 0 দেখাচ্ছি, সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম। আচ্ছা, এই 0টা এই যে নিচে মেইন স্কেল, সেটার যে ভ্যালুটাকে ক্রস করে সেটাই হলো আমার লিনিয়ার স্কেলের রিডিং বা এলএসআর। তাহলে এই 0টা আমি দেখতে পাচ্ছি কি 2.4 কে ক্রস করেছে। এটা হচ্ছে আমার 2.4, এটাকে ক্রস করেছে কিন্তু। তাই না? তাহলে আমি এখানে কি লিখবো লিনিয়ারের জায়গায়? 2.4, isn't it? আর এর পরের স্কেল যখন আমি দেখবো যে এখানকার কোন ডিভিশনটা নিচের যে কোনো একটার সাথে পুরো প্যারালাল হয়ে গেছে। আমি যদি একটু বড় করি, দেখেন এই ডিভিশনটা বা হচ্ছে এরপরে এই ডিভিশনটা কি একদম প্যারালাল হয়ে গেছে না? আমার কাছে মনে হচ্ছে এই ডিভিশনটা প্যারালাল হয়ে গেছে। 0-র পর থেকে যদি আমি কাউন্ট করি 1 2 3 4 5, এই যে ছোট স্কেলটার 5th ডিভিশন সেটা নিচের যে কোনো একটার সাথে পুরো মিলে গেছে। Could you get that? সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? Can you hear me clearly? ইয়েস ম্যাম। Could you understand how I took this reading? I can repeat if you want. আমি প্রথমে কি করলাম? আমি প্রথমে ডার্ক রিং এর নিয়ে এটাকে সেট করলাম। আমি এই রেডিয়াসটা মাপবো না, সরি এই ডায়ামিটারটা মাপবো না, ডার্কের ডায়ামিটার। তাহলে ডার্কের আমি লেফটে নিয়ে সেট করেছি, দেখেছেন? এখানে একটা প্লাস চিহ্ন দেওয়া আছে না? এই প্লাসের ভেতরে ডার্কের আমি ফার্স্ট রিংটাকে রেখেছি। এরপর কি করব? এই 0টা নিচের কোনটাকে ক্রস করেছে? নিচের সেটা হবে মেইন স্কেলের রিডিং বা লিনিয়ার স্কেলের রিডিং, যেটা আমি নিয়েছি। এই 2.4 কে ক্রস করেছে, সো 2.4 হচ্ছে আমার লিনিয়ার স্কেলের রিডিং। এরপরে আমি দেখব ওপরের কোন ডিভিশনটা নিচের যে কোনো একটার সাথে পুরো প্যারালাল হয়ে গেছে। আমার মনে হচ্ছে যে 5th ডিভিশনটা নিচের এটার সাথে প্যারালাল হয়ে গেছে। তাহলে আমি এখান থেকে নিব 5, তাহলে এখান থেকে আমি নিব 5। Is that all right? Should I repeat that or it's good for you? একটু রিপিট করলে ভালো হয়। আচ্ছা, আমি প্রথমে যেটা করলাম ডার্কের লেফটের আমি নিব না, ফার্স্ট রিং নাম্বার কি 1, ফার্স্ট রিং আমি নিচ্ছি কি সবগুলো ডার্ক। ডার্ক নিলে সব ডার্ক, ব্রাইট নিলে সব ব্রাইট। তাহলে ডার্ক রিং এর ফার্স্ট রিং এর লেফট সাইডে ফিক্স করতে হবে। ফার্স্ট রিং এর লেফট সাইডে, এই যে ফার্স্ট ডার্ক হচ্ছে এটা, এটা লেফট সাইড হচ্ছে এটা, সেখানে আমি ফিক্স করেছি। এই লেফট সাইডের ভেতরে রেখেছি আমি একে। ইজ দ্যাট অলরাইট? ইয়েস ম্যাম। আমি সেটা করেছি কিভাবে? যে নিচের এই যে স্ক্রুটার উপর নিচে আরো দেখা যাচ্ছে, এটা দিয়ে। এরপরে কি হলো, এখানকার রিডিং কিভাবে নিতে হবে, রাইট? এই যে 0টা, এই 0টা নিচের যে রিডিংটাকে ক্রস করেছে সেটা হবে লিনিয়ার স্কেলের রিডিং। আমি দেখতে পাচ্ছি এটা হচ্ছে 3, এটা হচ্ছে 4, তাহলে এর আগে 2 চলে গেছে না? এটা যদি 3 হয়, ইয়েস ম্যাম আপনার কার্সারটা না মুভ করতেছে না, এজন্য বুঝতে একটু প্রবলেম হচ্ছে। আচ্ছা, আপনি স্কেলের দিকে তাকান। ছোট স্কেলের যে 0টা, আমি তো এখন স্ক্রিনটা বেশ বড় করেছি, মানে ফন্টগুলো বেশি দেখা যাচ্ছে না? সেটা তো দেখতে পাচ্ছেন, স্কেল দেখতে পাচ্ছেন। ছোট উপরের যে ছোট স্কেল যেটা 50 ডিভিশন আছে আমরা বললাম, রাইট? এই স্কেলের 0টা নিচের কোন রিডিংটাকে ক্রস করেছে? আমরা বলেছিলাম যে নিচের যে মেইন স্কেল বা লিনিয়ার স্কেল সেটা প্রত্যেকটা স্মলেস্ট ডিভিশন
ডিভিশন স্মলেস্ট গুলো কি 0.05 সেন্টিমিটার, তাহলে তার চেয়ে একটু বড় যে ডিভিশন সেগুলো কি 0.1 সেন্টিমিটার করে হবে। ইয়েস ম্যাম। তাহলে 2 আর 3 এর মাঝখানে একটা রিডিং আমার পাওয়ার কথা এখানে, রাইট? জি ম্যাম। এখন 3 থেকে আমার লেফটের দিকে যেতে হবে। 3 এর আগের বড় রিডিংটা কি 2.9, এরকম করে তার আগেরটা হবে 2.8। নিচের ছোট স্মলেস্ট ডিভিশন গুলো এখন আমি কাউন্ট করব না, আগে তার চেয়ে একটু বড় যে ডিভিশন সেগুলো দেখি। 3 এর আগে হচ্ছে 2.9, 2.8 এভাবে চলে গেছে না? আমি দেখতে পাচ্ছি 2.4 যে ডিভিশনটা সেটাকে উপরের স্কেলটা 0 ক্রস করেছে। সবাই কি তাই দেখতে পাচ্ছেন? আমার ma'am. কার্সারটা যেখানে, হ্যাঁ যেখানে ধরা, এই কার্সারটা হচ্ছে 2.4 এ ধরে আছে। এই 2.4 কে আমার উপরের স্কেলে 0টা ক্রস করেছে। That means I should take 2.4 from linear scale or main scale. Is it clear? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now, let's talk about our circular scale. This one, or vernier scale, whatever you call it. You used to call it vernier scale. আপনারা ভার্নিয়ার বলে অভ্যস্ত, আপনারা ভার্নিয়ার বলতে পারেন, কিন্তু এটা আসলে কিন্তু সার্কুলার স্কেল, কারণ স্ক্রু আছে ঘুরছে, এই জন্য এটা সার্কুলার স্কেল, কিন্তু সার্কুলার দেখতে না, আপনারা এটাকে ভার্নিয়ার বলে থাকেন। আচ্ছা, সেটা সেভাবেই আমরা বলতে পারি আপাতত যে এটা অ্যাকচুয়ালি সার্কুলার স্কেল। এই স্কেলের কোন ডিভিশনটা নিচের যে কোনো একটার সাথে প্যারালাল হয়ে আছে সেটা আমাকে বের করতে হবে, রাইট? আপনারা ভার্নিয়ার স্কেল রিডিংটা যেভাবে দেখতেন আর কি, ভার্নিয়ারের কোনটা নিচের মেইন স্কেলের সাথে পুরো প্যারালাল হয়ে আছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই স্কেল থেকে 5th ডিভিশন, 0-র পর থেকে, 0-র পরে 5th যে ডিভিশন সেটা কিন্তু একদম নিচের যে কোনো একটার সাথে প্যারালাল হয়ে আছে। তাহলে আমি এই স্কেল থেকে I should take 5, right? Is that clear for you, or should I repeat? ম্যাম 5 কে 0.5 টা নিচ্ছেন? না, এখানে পয়েন্ট নাই, এখানে হচ্ছে সব কাউন্ট করবেন, 0-র পর থেকে গুণে আসেন। 1 2 3 4 5, আমি কার্সার ধরে আছি, যখনই আমার কার্সারটা দেখতে পাবেন দেখবেন যে এই যে ছোট স্কেলটার 5th ডিভিশনের উপর ধরা, সেটা আমার মনে হচ্ছে নিচের সাথে প্যারালাল হয়ে আছে। ইয়েস ম্যাম। তাহলে এখান থেকে আমি নিব কি 5। আচ্ছা, এরপরে আমরা আরো একটা রিডিং নিব রাইট সাইডের জন্য, আবার আমি বোঝাবো, সমস্যা নাই। তাহলে এই দুইটা রিডিং আমি এখান থেকে নিলাম না, 2.4 and 5, right? So the value of CSR, there should be 5 into 0.001. So which equals to 0.005, isn't it? And 2.4 plus 0.005 equals to 2.405, isn't it? 405. ম্যাম রিপোর্ট দেখতে পাচ্ছি না। Okay. I think there's some time delay. ম্যাম স্ক্রিনটা ফ্রিজ হয়ে আছে এখনো। Okay, I think I'll wait a bit and then you'll able to see my screen. Or should I stop share and do it again? Can you see it now? না ম্যাম, হ্যাঁ দেখতে পাচ্ছি। এইমাত্র আসছে ম্যাম। ম্যাম দেখা যাচ্ছে। দেখা যাচ্ছে? মাত্র আসছে। হ্যাঁ Okay, very good. I think network is very poor here. Wi-Fi doesn't work very well, so I'm using phone network, which is also crappy, I think. Okay. So can you see I am writing 2.4 and 5 from linear and circular scale both? Then for value of circular scale, I have to multiply 5 with least count, which is 0.001, isn't it? And then I have to add values from both scales.
Is that clear? So now we'll be having a look for the right end. For right side of first ring. Can you see my screen or still frozen? দেখতে পাচ্ছি না। স্ক্রিন দেখতে পাচ্ছেন আমি কোথায় আছি? ইয়েস ম্যাম। জি ম্যাম। এখানে একটা সমস্যা হচ্ছে, আমি যদি একটু উপরে দেই তাহলে এটা বেশি ভিতরে চলে যায় রিংটা, নিচে দিলে বেশি নিচে চলে আসে। সবাই কি এটা দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম। ইয়েস ম্যাম। আমি যদি একটা স্টেপ উপরে যাই তাহলে সেটা বেশি ভিতরে চলে গেছে, সেটা দেখেছেন? এখানে আমি রিডিংটা নিতে পারবো না। একটা স্টেপ নিচে আসলে আবার ব্রাইট নেওয়া হয়ে যাচ্ছে। Can you see this? So let's stay here for now. And I should take again reading from linear scale and circular scale both. So for linear scale, can you see my cursor? ইয়েস ম্যাম। So linear scale রিডিংটা কিভাবে আসবে? উপরের স্কেলটা 0 যেটাকে ক্রস করেছে, রাইট? উপরের স্কেলটা 0 দেখতে পাচ্ছেন কোনটাকে ক্রস করেছে? আমার মনে হচ্ছে 2.5 কে ক্রস করেছে, isn't it? ইয়েস ম্যাম। 2.5 কে ক্রস করেছে। আর সার্কুলার বা উপরের স্কেল থেকে কোন রিডিংটা, কোন ডিভিশনটা নিচের সাথে প্যারালাল হয়েছে সেটা আমার খুঁজে বের করতে হবে। আমার কাছে মনে হচ্ছে এখান থেকে এই যে 13th ডিভিশন, আমার কার্সারটা যেখানে ধরা আছে 13th ডিভিশন, সেটা মোটামুটি উপর নিচে প্যারালাল হয়ে গেছে, মানে নিচের একটা ভ্যালুর সাথে পুরো প্যারালাল হয়ে গেছে। সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? আমি নিব হচ্ছে মেইন স্কেল থেকে 0টা মেইন স্কেলের কোনটাকে ক্রস করেছে সেটা। আমি দেখতে পাচ্ছি 2.5 কে ক্রস করেছে 0টা। এখন 0র পর থেকে আমার কাউন্ট করে যেতে হবে কোন ডিভিশনটা নিচের যে কোনোটার সাথে প্যারালাল হয়ে গেছে। আমার কাছে মনে হচ্ছে 13th ডিভিশন যেটা আমার কার্সারটা ধরা আছে ওটা নিচের যে কোনো একটার সাথে প্যারালাল হয়ে গেছে। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? তাহলে আমি নিব কোন কোন ভ্যালু? লিনিয়ার স্কেল থেকে 2.5, সার্কুলার থেকে কি 13. Is that clear for you? ইয়েস ম্যাম। Okay, so 2.5 and 13. Everyone, should I repeat or it's okay for you guys? তাহলে এখানে আমার 13 কে 0.001 দিয়ে গুণ করলে কি হবে? 0.013, isn't it? এখন আমি যদি সেটা 2.5 এর সাথে গুণ যোগ করি, is it okay? 2.513. ইয়েস ম্যাম। Now I have to take difference from left and right. এই দুটো ডিফারেন্স কত হবে লেফট আর রাইট এর? কেউ একজন বিয়োগ করে আমাকে বলেন তো। রাইট এর টোটাল আর লেফট এর টোটাল, এই দুটোর মাঝখানে ডিফারেন্স কত? 0.113। 113 ডি স্কয়ার করলে কত হয়? এটাকে স্কয়ার করেন। সরি ম্যাম, 0.1088। 0.108। আর একটু ক্রস চেক করেন। 0.108। 108। অলরাইট, এটাকে স্কয়ার করলে 0.01166। 1166।
তাই তো? 1166 এই পর্যন্ত নিলেই হবে। যদি এটা আপনি 5 সিগনিফিকেন্ট ফিগার নেন তাহলে প্রত্যেকটা 5 সিগনিফিকেন্ট ফিগার নেবেন। অলরাইট, তো সবাই কি আমরা রিডিং নাও বুঝতে পেরেছি? এভরিওয়ান, ডু ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড হাউ আই টুক ইউর রিডিংস? Yes, ma'am. ওকে, এবার আমরা কি আরো একটা রিং করতে পারি? 1 2 3 4, লেটস ডু ফোর্থ রিং। ফোর্থ রিং গুনে গুনে যেতে হবে। আচ্ছা, আগে লেফট সাইড নাকি রাইট সাইডে যাই? রাইট সাইডে আছি আমরা। এটা হচ্ছে ফার্স্ট রিং, 2 3 4। এই রিংটার রেডিয়াস সরি ডায়ামিটার মাপতে হবে। তাহলে আমি যাই, তো এদিকে যাব, তাই না? 1 গেল, 2 3 4। ফোর্থ ডার্ক এখন আমার আছে না রাইট সাইডে, দেখতে পাচ্ছেন ডার্কটা? এই যে প্লাসটা না, প্লাসটার ভেতরের দিকে আছে ডার্কটা। তাহলে আমি ডার্ক নিচ্ছি, ফোর্থ ডার্কটা নিচ্ছি। নাও মেইন স্কেল রিডিং কত হবে? দেখেন এটাকে ক্রস করেছে না নিচে, এই যে এটাকে, তাহলে মেইন স্কেল থেকে আমার কতটাকে ক্রস করলো? 2.55, isn't it? মেইন স্কেল রিডিং আমি দেখতে পাচ্ছি 2.55। সবাই কি একমত? সবাই কি একমত আমরা 2.55 দেখতে পাচ্ছি না? Yes, ma'am. আর এই ছোট স্কেল থেকে আমার এটা মনে হচ্ছে যে প্যারালাল হয়েছে, 15th ডিভিশন। সবাই কি আপনারা দেখেছেন? আমার কাছে মনে হয়েছে 15th ডিভিশন যেটাতে আমি কার্সার রেখেছি সেটা হচ্ছে আমার সার্কুলার স্কেল থেকে নিতে হবে, আর মেইন স্কেল থেকে আমি নিব 2.55। ইজ দ্যাট অলরাইট? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ওকে, তাহলে আমরা যাই এখানে। এখানে হচ্ছে 2.55, 2.55, আর এখানে নিতে হবে হচ্ছে 15। আবার সেম হইতে 15 ইন্টু 0.001, 0.015। সেটার সাথে আমরা কি যোগ করব কি? 2.55 কত হয়? 2.565 2.565. অলরাইট, এখন আমার আসতে হবে কি লেফট সাইডে। যাই, লেফট সাইডে গিয়ে আমার ফোর্থ ডার্ক নিতে হবে। আচ্ছা, এটা হচ্ছে ফার্স্ট ডার্ক, রাইট? প্লাসের ভেতরের দিকে আমি রাখলাম লেফট সাইডে। আচ্ছা, এরপরে হচ্ছে এটা সেকেন্ড ডার্ক, থার্ড, ফোর্থ। একটু বেশি চলে গেছে কিন্তু নিচের দিকে আসলে আবার কম থাকে, তাহলে একটু বেশিটাই আমরা নিচ্ছি, ফোর্থ ডার্ক। তার জন্য আমার মেইন স্কেল রিডিংটা কি হবে? এটা হচ্ছে 2.5, এটা হচ্ছে 2.4, এটা হচ্ছে 2.3। ম্যাডাম এটা কি 2.3 ডার্কের ভিতরে পুরোপুরি পরে তো না? আমার এখানে সেট করার কথা কিন্তু একটু সরে গেছে, এটা আরেকটু সরাতে গেলে সেটা বেশি সরে যাবে। আমরা কি একটু ভিতরের দিকে সরাতে পারি? ভেতরের দিকে রাখতে হবে ডার্কটাকে। আমি তো ব্রাইটটা নিচ্ছি না, আমি ডার্কটা নিচ্ছি। ডার্কটা দেখেন ভেতরের দিকে আছে কিন্তু একটু বেশি সরে গেছে। আবার একটু কম হলে কি হয়, ডার্কটা একটু বাড়তি রয়ে যায়। ভেতরের দিকে থাকাই ভালো। আমার কোনটাকে ক্রস করেছে দেখেন তো এখানে? এটা কি ক্রস করেছে বলে মনে হয়? জিরোটা মনে হচ্ছে না। ম্যাডাম মিলে গেছে। মিলে গেছে, ক্রস তো করে নাই। ক্রস না করলে আমরা আগেরটাই নেই বরং। ঠিক আছে, তাহলে 2.3টা নেই আমরা, 3.5 নিতে পারবো না অ্যাকচুয়ালি। 2.3টা নিচ্ছি এখান থেকে। আর এখানে আমি দেখি যে কোনটার সাথে প্যারালাল। এটা
এখানকার কিছুর সাথে মেলে না, তাই না? এগুলো একটার সাথে মিলছে না। এখান থেকে কিন্তু একদম শেষেরটার সাথে মিলে গেছে না 50 ডিভিশনের সাথে। তো এখান থেকে আমার নিতে হবে 50। তাহলে এখান থেকে আমি কি নিব? ম্যাডাম 4 এর সাথে কি মিলছে? 4 4 না, এটা হচ্ছে 40। না, মেলে নাই, দেখেন কত দূরে। আমার মনে হচ্ছে যে এটার সাথে মোটামুটি প্যারালাল হয়েছে। তাহলে এই 50 নিতে হবে এখান থেকে, আর এখান থেকে কি নিতে হবে? এই যে এই রিডিংটা, যেটা হচ্ছে আমার 2.3 2.35 নিতে পারবো না, 35 এর উপরে সে আছে, রাইট? সরি, ম্যাম এখানে 35 কেন নিতে পারবো না? 2.35 কেন আমরা নিতে পারছি না? কারণ 35 এর উপরে দাঁড়ানো, এটাকে ক্রস করে নিত। বরঞ্চ উপরেও এটি একটু বাম দিকেই আছে, আসলে সে জিরোটা একটু বাম দিকেই আছে, আবার কখনো মনে হচ্ছে একদম উপরে দাঁড়ানো, প্যারালাল হয়ে গেছে। এটাকে ক্রস না করা পর্যন্ত তো আমি এই ভ্যালুটা নিতে পারি না, এই জন্য আমরা তার আগেরটা নিচ্ছি। এরকম কেস আসবে যে আপনার মনে হবে যে এটা নিতে পারবো কি পারবো না, তখন আগেরটা নিয়ে নেবেন। অলরাইট, সো এখান থেকে আমি কি নিচ্ছি? 2.3 নিচ্ছি, আর এই স্কেল থেকে একদম শেষেরটা নিচ্ছি 50। 2.3 2.3, আর এখান থেকে নিব 50। ম্যাডাম রিপোর্ট দেখা যায় না। আচ্ছা, রিপোর্ট দেখা যাচ্ছে না, একটু ওয়েট করি। এখন দেখতে পাচ্ছেন? না ম্যাম। দেখতে পেলে বলবেন। যখনই দেখতে পাবেন বলবেন। দেখতে পাচ্ছেন? আচ্ছা আচ্ছা। সো আমি 50 আর 2.3 নিচ্ছি না। 2.3 হচ্ছে লিনিয়ার স্কেলের রিডিং, এটা থাকবে। সার্কুলার স্কেলে 50, সেটাকে আমি কি করব? লিস্ট কাউন্ট দিয়ে গুণ করব, which is 0.001। 50 into 0.001 কত হয়? এরকম হয় না? 0.05। ঠিক আছে ঠিক আছে। দুটো যোগ করলে ঠিক আছে কিনা দেখেন তো। ঠিক আছে তাহলে লেফট আর রাইট এর ডিফারেন্সটা কত হবে আমাকে বলেন কেউ? ম্যাডাম 0.215। 0.215 স্কয়ার করলে 0.46225। 4625 0.046। 046। তাহলে নিচেরটা আমরা কত 3 লিখে দিই এখানে, কারণ আমরা উপরে দেখছি কি আমরা 5 সিগনিফিকেন্ট ফিগার নিচ্ছি না, মানে 0 পর থেকে 5 ঘর নিচ্ছি। এখানেও 5 ঘর রাখলাম, 5 ঘর রাখতে কি আমি এটাকে 3 লিখে দিই, পরে 5 ছিল, রাইট? এখন দেখেন এখানে আমাদের এই রেডিয়াসটা কি বাড়ছে না? সরি, ডায়ামিটারটা বাড়ছে না? আস্তে আস্তে রিং নাম্বার যত বাড়বে ডায়ামিটারের স্কয়ার তত বাড়বে। এখন ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন কি সবাই? সরি, উপরে ফর্মুলা যে আমার ছিল। এরকম কয়টা নিতে হবে? হ্যাঁ, এরকম রিডিং কয়টা কয় ঘরের জন্য নিতে হবে? যতগুলো পারে, কারণ আপনাদের গ্রাফ করতে হবে এরপর। দেখেন আমার লাগবে কি, ND স্কয়ার গ্রাফ।
আমার আর হচ্ছে কনস্ট্যান্ট, ল্যামডা ফর সার্টেন লাইট অর সোডিয়াম লাইট কনস্ট্যান্ট, পি আমরা একটা ফিক্সড নিব গ্রাফ থেকে, 4 হচ্ছে কনস্ট্যান্ট। তাহলে কি আমার ভেরিয়েবল ভেরি করছে হচ্ছে পি এর সাথে ডি স্কোয়ার, মানে নাম্বার অফ রিং এর সাথে আমার ডি স্কোয়ার ভেরি করছে। এখন চলেন একটা ব্ল্যাঙ্ক গ্রাফ পেপার নেই, আমার এখানে নাম্বার অফ রিং হচ্ছে n, আর এখানে আমি ডায়ামিটার স্কোয়ার হচ্ছে ডি স্কোয়ার লিখেছি। ক্যান ইউ সি দিস? এই দুইটা নিয়ে আমরা গ্রাফ করব। নাও আমাদের কি স্ক্রিনটা ফ্রিজ হয়ে আছে। আমরা এখন সিমুলেশন থেকে বের হয়ে যেয়ে দেখি যে আসলে স্ক্রিনটা ঠিক না। কারো কি সিমুলেশনে কোনো প্রবলেম আছে রিডিং নেওয়াতে? না ম্যাম। তাহলে আমি এটা অফ করে দিই, আমার বোধহয় নেটওয়ার্কে এটার জন্য একটু ডিস্টার্ব করছে, রাইট? তাহলে আপনারা গ্রুপের জন্য কোথা থেকে সেট করতে হবে দেখেছেন তো? রেডিয়াস কোথা থেকে চেঞ্জ করতে হবে? ইয়েস ম্যাম। তাহলে আমি এটাকে ক্রস করে দিলাম সিমুলেশন। এখন বোধহয় একটু বেটার নেটওয়ার্ক পাওয়া যাবে। দেখেন আমার n এর সাথে ডি স্কোয়ারের মান বাড়ছে না, এটাকে প্লট করতে হবে। এখন আমি একটা ব্ল্যাঙ্ক গ্রাফ নিচ্ছি, সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন? ইয়েস ম্যাম। আমি এখন এন ডি স্কোয়ার গ্রাফ করব, এন ডি স্কোয়ার গ্রাফ। এন ডি স্কোয়ার গ্রাফ। এদিকে হচ্ছে ডায়ামিটার স্কয়ার। গ্রাফ তো ওপেন হয় নাই মনে হয়। আমি তো গ্রাফে কাজ করছি, সবাই কি দেখতে পাচ্ছেন আমি গ্রাফে কাজ করছি? না ম্যাম দেখা যাচ্ছে না। একটা কার্সার গ্রাফের উপরে। হ্যাঁ এখন আসছে। আসছে। হ্যাঁ দেখছেন আমি যে লিখছি গ্রাফের উপরে? হ্যাঁ হ্যাঁ দেখছি। নেটওয়ার্কের খুবই সমস্যা হচ্ছে দেখা যায়। আচ্ছা আমরা চেষ্টা করবো একটু স্লোলি যাওয়ার। আর n হচ্ছে নাম্বার অফ রিংস, এন ডি স্কয়ার গ্রাফে আমরা দুই দিকে দুইটা নিব। এটাকে যদি 0 বলি, এদিকেও যেতে হবে এদিকেও যেতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন স্কেলিং আপনারা র্যান্ডমলি করতে পারবেন। নাম্বার অফ রিংটাকে 1 2 3 4 করে নেওয়া যায়। আপনারা গ্রাফ চাইলে এক্সেলে করতে পারবেন, ডাটা নিয়ে ওটাকে সিলেক্ট করে এক্সেলে গ্রাফ দিয়ে দিলে চলে আসবে। চাইলে এরকম ব্ল্যাঙ্ক গ্রাফ নিয়ে আপনি পাওয়ার পয়েন্টে করতে পারেন, আমি যেভাবে করছি। আপনি ডক ফাইলের আমাদের যেগুলো গ্রাফ আছে ডেটা সহ ওগুলো চেঞ্জ করে এনডি স্কোয়ারের জন্য করতে পারেন, অথবা গ্রাফ পেপার কিনে নিয়ে এসে হাতে কলমে করতে পারেন পেন্সিল দিয়ে, যেটা পরে আপনি স্ক্যান করে ল্যাব রিপোর্টের সাথে দিয়ে দিলেন। অলরাইট, আচ্ছা এখানে হচ্ছে আমার পয়েন্ট করে করে আগাচ্ছে। তাহলে আমি যদি বলি এটাকে 0.01, পয়েন্ট 0.01 করে করে নিয়ে একটা, হ্যাঁ 0.1 অথবা 0.01 আপনার যেটা সুবিধা হয়। এটা 0.002, এরকম করে আপনার যেভাবে মন চায় আপনি স্কেলিংটা করবেন, আপনার যেভাবে প্রয়োজন। আপনার যদি মনে হয় এত বড় স্কেলিং না আরো ছোট স্কেলিং দরকার, আপনি সেভাবে করবেন, ঠিক আছে? তবে গ্রাফ করতে গেলে নেসেসারি হচ্ছে কি, হোয়াট আর ইউ ডুইং, গ্রাফের একটা হেডিং দিয়ে দেবেন যে কোন গ্রাফ করছেন। এক্সিস লেভেল, এখানে কি ডি স্কোয়ার বা ডায়ামিটার স্কোয়ার ইন সেন্টিমিটার স্কোয়ার, এখানে নাম্বার অফ রিং n। আর এরপরে ইম্পর্টেন্ট জিনিস হচ্ছে স্কেলিং। এখানে কিন্তু এক ধরনের স্কেলিং, এখানে আরেক ধরনের স্কেলিং, সেগুলো সুন্দর করে বলতে হবে। এখন আমি যদি এন ডি স্কোয়ার গ্রাফ করি, দ্যাট শুড বি এ স্ট্রেট লাইন গোয়িং থ্রু অরিজিন or only a straight line. It
can or cannot go through origin, that's fine, but it's supposed to be a straight line. Straight line থেকে আমার স্লোপ নেওয়া যায় না? জি ম্যাম। আমরা যে সব সময় করে থাকি এখান থেকে স্লোপ নাম্বার অফ রিংটা ফ্র্যাকশন না হয় এমন একটা জায়গা থেকে আমি স্লোপ নিব। এই যে এই স্লোপটুকু নিলে কিন্তু আমার নাম্বার অফ রিংটা ফ্র্যাকশন চলে আসবে না। নাম্বার অফ রিং কয়টা গেছে? 1 2, তাই না? তাহলে এইটুকু আমি যদি ধরি p স্মল p equal to 2, অলরাইট। তাহলে এই পয়েন্টটা আমি বলবো হচ্ছে, এই পয়েন্টটাকে আমি বলবো হচ্ছে কি dn plus p স্কয়ার, d suffix n plus p, সেটার হচ্ছে কি স্কয়ার, সবাই দেখতে পাচ্ছেন তো? আর এই পয়েন্টটাকে আমি বলবো কি dn স্কয়ার। তাহলে মাঝখানে গেল কি নাম্বার p নাম্বার অফ রিং গেল, রাইট? Did you understand me? ম্যাম স্ক্রিন আটকে ছিল অনেকক্ষণ, এইমাত্র আসলো। Oh my god, আমি তো অনেক কাজ করে ফেললাম। আচ্ছা আবার দেখেন, দেখতে পাচ্ছেন তো সবাই? জি ম্যাম। আমি রিং নাম্বার ফ্র্যাকশন হবে না এইভাবে একটা স্লোপ নিচ্ছি, অলরাইট? জি ম্যাম, ওইখানে তো 2 আছে, কিন্তু এরপর y অক্ষে কি করব? y অ্যাক্সিসে এই যে পয়েন্টটাকে কাট করলো y অ্যাক্সিসে, সেটাকে আমি বললাম dn plus p স্কয়ার, মানে d যেটা হচ্ছে n plus p নাম্বার রিং তার স্কয়ার, আর আরেকটা হচ্ছে dn নাম্বার অফ ডায়ামিটার যে স্কয়ারটা পাচ্ছি এটা হচ্ছে এই পয়েন্টটা। তাহলে এইটুকু কি গেল? এই পাশের এইটুকু হচ্ছে dn plus p স্কয়ার মাইনাস dn স্কয়ার, তাই না? এইটুকু হচ্ছে dn plus p স্কয়ার, দেখতে পাচ্ছেন তো? মাইনাস dn স্কয়ার। আর এটুকু হচ্ছে p, তাহলে স্লোপ কি হবে? dn plus p স্কয়ার মাইনাস dn স্কয়ার ডিভাইড বাই p। ঠিক আছে, সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? হ্যাঁ ম্যাম, বুঝতে পারছি। তাহলে আমি কি এখান থেকে বের হয়ে যাব গ্রাফ থেকে? তাহলে এই গ্রাফ থেকে আমি কি পেলাম? স্লোপ। স্লোপটা আমার কি হলো? dn plus p স্কয়ার মাইনাস dn স্কয়ার ডিভাইড বাই p। ইজ ইট অলরাইট? জি ম্যাম। তাহলে এখান থেকে বের হয়ে যাই আমি, বের হয়ে আমরা রিপোর্টে চলে যাই। ওকে ম্যাম। Now what do I need here for calculation? আর এর ফর্মুলা একটু দেখে আসি। আর এর ফর্মুলা দেখতে পাচ্ছেন? না ম্যাম, এখন ওই গ্রাফই দেখতে পাচ্ছি। আচ্ছা, আমি যে ফাইলটা আপলোড করেছি আপনাদের এলএমএস এ, ওখানে দেখেন আর এর ফর্মুলা আছে হচ্ছে ফিগার 5 এর লেফটে। ইয়েস ম্যাম প্লিজ। তাহলে এখানে আমরা কি পেয়েছি? স্লোপ থেকে dn plus p স্কয়ার মাইনাস dn স্কয়ার ডিভাইড বাই p। আর নিচে আরো কি আছে? 4 ইনটু ল্যামডা আছে না? ল্যামডা আমরা ইউজ করছি সোডিয়াম লাইট। এখন নেটে একজন গিয়ে সার্চ করেন ওয়েভলেন্থ ফর সোডিয়াম লাইট, আমার মনে হচ্ছে এখানেও পাওয়া যাবে সোডিয়াম লাইটের ওয়েভলেন্থ। তারপরে আপনারা একবার সার্চ করে দেখেন কত আসে। 589 ন্যানোমিটার। ন্যানোমিটার টু সেন্টিমিটারে করেন ওটাকে। ন্যানোমিটার থেকে মিটারে গেলে আমরা কি করি? 10 টু দি পাওয়ার -9 দিয়ে গুণ করি। ন্যানোমিটার টু সেন্টিমিটারে আসবো, তাহলে 10 টু দি পাওয়ার -7 দিয়ে গুণ করব, ইজন্ট ইট? ইয়েস ম্যাম। তাহলে আপনার গেল কি? ল্যামডা পাওয়া গেল
p পেয়েছেন মানে d n plus p square minus d n square by p পেয়েছেন, 4 তো কনস্ট্যান্ট, তাহলে এখন r বের হবে না? ইয়েস ম্যাম। সবাই r বের করবেন। আমি যে rটা নিয়েছিলাম আমার r ছিল সেটআপে 50, তাই না? সেটা ল্যামডা ক্যালকুলেশন সেন্টিমিটারে, তাই না? সেন্টিমিটার আনতে হবে। আচ্ছা, তাহলে এখানে ধরেন আপনার r বের হলো সামথিং সেন্টিমিটার, ধরেন আপনার আসলে এখানে সে 55 সেন্টিমিটার আসছে, তাহলে কি মিললো? এখন এরর বের করতে হবে না? ইয়েস ম্যাম। তাহলে এরর should be equal to, আমার রেজাল্ট কি ছিল 50 আর আসছে কত 55, তাহলে দুটো ডিফারেন্স নিতে হবে। -50 minus 55 divided by 50 into what? 100%, right? 100%. তাহলে এটা দিয়ে ক্যালকুলেট করে বের করবেন। আপনার যে 55 আসবে সেরকম কিছু না, আপনার ডিফারেন্ট কিছু আসতে পারে, 50 চেয়ে কম বেশি আসতে পারে, বাট প্রত্যেকটা গ্রুপের জন্য কিন্তু এটা ডিফারেন্ট। প্লিজ গো টু ইউর LMS and have a look what radius do you have for your own group and work accordingly, alright? এখন আমরা পার্সেন্টেজ অফ এরর এখানে বের করব সাথে সাথে, ঠিক আছে? দেখেন এইটুকু বুঝতে কারো কোনো প্রবলেম হয়েছে কিনা, আর ডিটেইল ক্যালকুলেশন কিন্তু এখানে দিতে হবে। সবাই কি বুঝতে পেরেছেন? জি ম্যাম। আমি কি এখান থেকে বের হব তাহলে? আজকে আমার জন্য কি আর কোনো কোশ্চেন আছে আপনাদের? দেখেন ম্যাডাম ডিসকাশনে এই কোশ্চেন গুলো কি করব? এইগুলো হচ্ছে আমি অলরেডি আলোচনা করে ফেলেছি আপনাদের সাথে আজকে, আচ্ছা, ঠিক আছে? একটু যদি ভিডিওটা আরেকবার রিভিউ করেন আপনারা বুঝতে পারবেন, অলরাইট? আর এখানে যে ফিগারগুলো দেয়া আছে এখানেও ম্যাক্সিমাম আনসার লেখা আছে, আপনারা যদি একবার শুধু একটা কুইক থ্রু যান, মানে গো থ্রু দিলে পেয়ে যাবেন। এরপরেও প্রবলেম হলে we have counseling hours, you can call me anytime, alright? Should we close now? Should I close it? ইয়েস ম্যাম। Do you have any more questions? নো ম্যাম। Okay. So I think I'll take your attendance now. I can stop recording. Can I?